Very good morning to all final BCom students. Welcome to the live session on business law. I think this is the third session I'm engaging for you. In the last two sessions, we have discussed about the meaning of law, meaning of commercial law, meaning of business law, mercantile law, nature of law, need for knowledge of law, object of law, the slight differences between the law and rules and regulations. And in the second session, we have discussed about law of contract, meaning of contract, definition of contract. We have studied, I think, three definitions. Hope you remember. The first definition was general definition, and the second definition, section 2H definition. And the third definition was given by the Anson, the leading legal authority. Correct? Hope you can see my slide. So section 2 definition, Anson definition, and one more general definition we have studied. Correct? Now, in all the three definitions, we have noted two important points, or we can note two important points, or we can draw the two important inferences or conclusion or point to be remembered, point to be highlighted. Number one is an agreement. In the general definition also, it specifies that general definition says contract is an agreement. Correct? See, the agreement term is used. Correct? So agreement is common in first definition. And in the second definition, section 2 definition also begins with contract is defined as an agreement enforceable by law. See, here also begins with agreement. So you have noted here also. And in the Anson definition also begins with a legally binding agreement. So the first common point which we can note from all the three definitions was an agreement, is an agreement. So no agreement means absolutely no contract. Without agreement, absolutely there is no chance of contract. So to have a contract, what is required is an agreement is must. So I can say that no agreement means no contract. And the second point to be noted from the three definitions which you have studied, that obligation. That to obligation enforceable by law. So no obligations means absolutely no contract. So section 2 definition and Anson definition very clearly they specify the term enforceability. You know the meaning of enforceability. Enforceability means whatever the agreement you make, the same agreement, whatever the subject matter of the agreement or the agreement must have some value in the eyes of law. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಕಾನೂನಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ enforceability is important. What is enforceability? Must have some value in the eyes of law. Fine. Now I have mentioned in the PPT obligation enforceable by law. What is this obligation? You use the term generally in our day-to-day life. We use the term obligation. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್, ನಾನು ನಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನದು ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಯಬಲ್ ಬೈ ಲಾ. ನೀವೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಯಬಲ್ ಬೈ ಲಾ ಆಗಿರಬೇಕು. So as far as obligations are concerned, there are two types of obligation. My dear students, please note down. There are two types of obligation. Number one is legal obligation, and the second one is social obligation. What type of obligations are required to have a contract? ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬೇಕು? ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬೇಕಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬೇಕಾ? ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ
we need legal obligation only. Social obligation is not sufficient to have a contract. If you have a social obligation, your agreement will remain as an agreement, and that agreement will not be converted into contract. Only agreement to contract ಆಗಿ convert ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ what is need is ಯಾವ type obligation ಬೇಕೋ, we need legal obligation. Social obligation ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Social obligation ಇದ್ರೆ ಅದು agreement ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ agreement ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್. ಫೈನ್. Now what is social obligation, what is legal obligation? For example, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, now this is a situation. Now you tell me whether my wife can sue against me. ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಳು? ದಿಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ವಿ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್. ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಫ್ಟರ್ 5 years, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಫೈನಲ್ BCom ಇದ್ದೀರಿ, ಆಫ್ಟರ್ 5 years ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ, ನಮಗೊಬ್ರು ಲಾ ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಬರೋದು? ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಂದಂಥ ಪೀರಿಯಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್, ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮದುವೆಗೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, 100% ಬರ್ತೇನೆ ಪುಟ್ಟಿ, ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ 100% ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಮದುವೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10:35 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಮದುವೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಹೂರ್ತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮದುವೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ, ನಾನು ಆ ದಿವಸ ಮದುವೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಕೇಸೇ ಬುಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. You agree to, or your parent or your guardian or your parent agreed to buy the same land. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ನನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್
ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು 3 months ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ಡೇಟಿಗೆ 3 months ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 months ಒಳಗೆ ನಾವು ಆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಹಣವನ್ನು, ಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ 3 months ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೈನಿಂಗ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, myself and your parent have an intention to create legal relationship between us. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋದು? ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, when the parties to the contract have an intention to create legal relationship between us or between them, ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. when the parties to the contract have no intention to create legal relation between them or us, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ 3 definitions which we can note, 2 points we can note. One is agreement, the second one is obligation enforceable by law. I think hope this point is very clear. There are 2 types of obligation. Number 1 is legal obligation and the second one is social obligation. Social obligation and legal obligation. Now to have a contract, what is required? Legal obligation is required. I think this point is very clear. All fine. Now there is a quotation, there is a slogan that all contract includes an agreement. All contract includes an agreement. However, all agreement need not include contract. All agreement does not necessarily include contract. I'll repeat. All contract includes an agreement. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. However, all agreement does not necessarily include contract. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೇರಿರ್ಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲೋಗಾನು, ಇದೊಂದು ಕೊಟೇಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು, 12 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಆ ಕೊಟೇಶನ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Now I think you can see the movie example, silent movie theater. You and your friend made an agreement. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಮೇಶ್ ಮೇಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಶೋ ಹೋಗೋದಂತೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು A and B made an agreement that they agreed to witness the ಮೂವಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ವೆಂಟ್ ಅರ್ಲಿ, ಎ ಮೊದಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಎ ವೆಂಟ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್
ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಎದುರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಏನಾಯ್ತಾಗ ಬಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎದುರೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ 2 ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, 2 ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಬರ್ತಾನೆ 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 ಅಂತ. ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಳಗೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಡೋರ್ ನೋಡೋದು, ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋನು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ, ಬಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಗೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ಏನು ಹೇಳೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಗ ಬಿ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾರ, ನೀನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೀನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅ ಮೂವಿ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಬಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಸೂಟ್ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ ಬಿ? ಎ ಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಓಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನೀನು ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಯ್ತು, ಹೀಗಾಯ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಲವ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಕೆಲವು ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಂತ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೂವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ. ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ an agreement. A and B both of them agreed to witness the movie. B went early, but A went early. B could not. Halwa. In this example, A cannot file a suit against B, or B cannot file a suit against A because it's a social obligation. It's an example for agreement. Istella example bara one the pan automatic ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ movie example is an example for agreement. Hope this is clear. An example ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Now come to the tea party. Again, 4-5 friends or A and B made an agreement. A and B are friends, made an agreement. A agreed to offer tea party. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? A agreed to host the tea party. ಯಾರಿಗೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. All the friends agreed to participate. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನೀನು ಕೊಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ, ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಮೇಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಒಂದು 50 members have promised A that we will attend the party, tea party. And out of 50, 40 members have not turned up. 40 ಜನ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು, 10 members ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರು. ಇದು ಹೇಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 50 ಜನ ಬರ್ತಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಓನ್ಲಿ 10 members ಬಂದ್ರು, and remaining 40 members have not turned up, ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. Can he file suit against their friends? Can he file the suit against their friends? ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾರದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮರೆದಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೋ? Because he made an agreement with the friends, it is a
social obligations. Here there is no intention to create legal relations between them. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ 40-50 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ agreement. Now I'll give one car example, then I'll come to the difference between agreement and contract. Now A and B are friends. A ಮತ್ತು B friends. A agreed to sell his car to B for rupees 2 lakhs. A ತನ್ನ ಕಾರನ್ನ B ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಮರ್ಯ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗಾದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ. ಈ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಅಗ್ರೀ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ ಫಾರ್ rupees 2 lakhs. A offered to sell his car to B for rupees 2 lakhs. At the same time, B is also agreed to purchase the same car for rupees 2 lakhs. So both of them agreed each other. ಇಬ್ರು ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ A, on the part of A, what is the binding? What is the legal binding? A must deliver his car to B as per the promise. What is the obligation on the part of B? B must pay rupees 2 lakhs to A. On the part of A, obligation ಏನು, ಅವನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನು, ಕಾರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. What is the obligation on the part of B? B agreed to pay rupees 2 lakhs for the same car. So B must pay rupees 2 lakhs. You can see the obligation on both the parties here. You can see the consideration here. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is the 2 lakh rupees is the consideration to A. B ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? B will get the car. B ಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ car is the consideration for Mr. B. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Consideration, something in return. Give something and get something back. Give something. B gave rupees 2 lakhs. Get something in return. He got the car back. Correct ಅಲ್ಲ? Yes. Now ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮೊದಲ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಗ್ರೀಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಾವು ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಎ ಆಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ rupees 2 lakhs and B agreed to pay rupees 2 lakhs to A. In between ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for transfership of ownership of the vehicle we use form number 28, 29, 30 ಅಂತ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 30 is very important. ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 30 RTO ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 30 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 30 ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು, ಈ ನನ್ನ ಕಾರನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ RTO ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಥಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. RTO ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 30 ಯಾರ್ದದು? RTO ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅದಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 30 is related to transfer of ownership from one person to another person. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರು ಸಹ, ದೋ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇ ಅಗ್ರೀ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ intention to create legal relationship between them, between ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 30 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ. ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 30 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೆ, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಣ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 30 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು.
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. I'll give one more example. Close relationship like husband and wife, ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಕಿವಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಡೋ ಚಿನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಂದ್ಕೊಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬಳೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಈಗ same husband wife, assuming that they are the partners in the partnership firm, ABC company on partnership firm ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳುವ. In that ABC limited partnership company, both husband and wife are the partners. ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1930 ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಆಗ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಈವನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೈಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಲೈಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Fine. Now come to the differences between agreement and contract. Agreement igu contract igu ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈಗ I think I need not explain much because you have studied the examples. After having the discussion, that quotation, all contract includes agreement. However, all agreement does not necessarily include contract. ಏನಂತದ್ದು? This quotation clearly says that there is a clear difference between agreement and contract. Agreement ಬೇರೆ, contract ಬೇರೆ. Now let us discuss the difference between agreement and contract. Now first difference as far as legal relationship is concerned. What is this legal relationship? How do you explain? In what way agreement is different from contract? To have a contract, intention to create legal relationship is must and should. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. If there is no intention to create legal relationship between the parties or among the parties to the contract, absolutely there is no contract. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 2ನೇ ಕಾಲಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, 3ನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Second column contract ಆಗಬೇಕಂತಲ್ಲ, you can take second column as agreement, third column also you can take contract. This is left to you. Fine. First points of difference column ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. You have to write legal relationship ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, in case of contract, intention to create legal relationship is must, or an agreement to become a contract. What is required? An agreement to become contract, intention to create legal relationship is must. In the absence of intention to create legal relationship, there is no valid contract. ಇದು ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಸ್ಟ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ. not must and should. Even without intention to create legal relationship, you can have the agreement. Fine. Okay, now come to the second difference as far as consideration is concerned. What is consideration? Consideration means give something and get something back.
ಕೊಡುದು ಕೊಳ್ಳುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, give something and get something back. Consideration may be a price, consideration may be a kind, consideration may be an act, consideration may be a forbearance. Consideration may be a forbearance means undertaking the liability, undertaking the risk. Consideration may be a rights. So that is why it is simply, my dear students, consideration is simply defined as something in return or something for something. There is a legal word, there is a technical word for consideration is quid pro quo. Quid pro quo. Quid pro quo is a legal term which means, which means very easy, something for something. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ something in return. I'll repeat, consideration is must. Consideration is must in case of contract. What is consideration? Consideration is nothing but give something and get something back. Consideration is nothing but something for something, something in return. The legal word, technical word for consideration is quid pro quo, which means something for something. Consideration may be a cash, it may be a price, it may be an act, it may be undertaking the risk or liability, forbearance, it may be even right also. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ನೀವು 3 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ an agreement to become a contract, an agreement to contract convert ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ we need lawful consideration, legal consideration. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವುದದು? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್. In case of agreement, consideration is not must. We can have the agreement even without consideration. Agreement ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Lawful consideration not required because it's a social obligation ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಿಡಮ್. ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು, ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಿಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. All the parties to the contract must have a single opinion or same opinion as far as the agreement is concerned, as far as the subject matter is concerned. ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಗ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಿಡಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಗ ನಾವು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಿಡಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಿಡಮ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. I'll give an example, best example. The same example is available in my book also. ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. And my dear students, in the exam, I will tell you very clearly, in the exam, don't write your name or your college name or your friend name, because you should not disclose identity in the examination paper. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ you should not disclose your identity ಅಂತ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ don't quote your name, don't write your name, don't write your college name, even don't write your place name also. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. So now what I suggest you is you write Bangalore, Mysore, Bombay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಹೆಫಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಲ್ಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಹಾಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ನೇಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ better you write A and B, Mr. A and Mr. B, or Mrs. A and Mrs. B. Don't write Satisha, Umesha, Ramesha, Ganesha. ಬೇಡ.
ರೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್, ನಾನು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳೋದು ಚಂದಮಾಮ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೀ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಹಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಸರು ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ 2 horses, ನೇಮ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್. ಎ ಹತ್ರ 2 ಹಾರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಹತ್ತಿರೋ 2 ಹಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳೋನು ನನಗೆ ವೈಟ್ ಬೇಡ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಿ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಒಮ್ಮತ ಇದೆಯಾ? ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಮ್ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಡಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಎ is the owner of 2 horses, A is the dealer of horses, he has got 2 horses ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್. ಎ is thinking of selling horse Y, ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈ ಹಾರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ನೋ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್. If there is no consensus, absolutely there won't be a contract. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅವನು. ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಸಿಲ್ಕಿ ಸಿಲ್ವರೇ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಲ್ಕಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕಲರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಐ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. 3 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಮ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಮ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಮ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಸ್ಟ್. Even without consensus there may be agreement. Is it clear? So 3 differences we have studied. Now come to the next difference is obligation. We have already discussed, we have already studied, you already studied the 2 types of obligations, legal obligation and social obligation. I think, can you please write differences? ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಿಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ obligation ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ರೈಟ್ obligation. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? To have a contract or in case of contract, legal obligation is must. Social obligation is not sufficient. An agreement to become a contract, we need only the legal obligation. We need legal obligation only. In the last column, agreement column, to have an agreement, social obligation is sufficient.
Legal obligation is not must. Legal obligation is not at all required to have agreement. Is it clear? Yes. Now, next difference is scope. I think I not explain. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈಗ. 4 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಓದಿ, ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೇರಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಕೋಪ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೈಡರ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು? ದ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ wider scope when compared to agreement. And the last column, the term agreement has limited scope when compared to contract. Contract compare ಮಾಡುವಾಗ agreement ಗೆ limited scope ಇದೆ, because agreement is a part of the contract. Is it clear? Fine. Now the last difference, in all these differences you can see in my textbook. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯಲ್ಲೇ. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ? ವೆದರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? When you say contract, it is always valid in the eyes of law. The term contract is valid in the eyes of law. However, the last column, the term agreement is not valid in the eyes of law. Is it clear? ಯಾಕೆ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬೇಕು. An agreement to become a contract, we need social obligation, we need the intention to create legal relationship, we need consideration, we need consensus. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಡಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ valid in the eyes of law, the agreement not valid in the eyes of law. Yes. So today we have discussed enough material, enough sufficient I'm going to discuss ಮಾಡಿತ್ತು. So in the next session, in the next class, we will discuss about very important aspect from the examination point of view, essentials of valid contract. There are 10 different points ಇದೆ, 10 essential point ಇದೆ, and in the 10 essentials ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. I may require 3 sessions to complete the 10 points, or I may require 4 also, because it depends on your interaction and my explanation. There are so many cases, and look at the syllabus. At the end of the syllabus you have to study the 10 different cases which are held in the court. ಅದೇನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೇಸು ಈಗ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಕೇಸನ್ನು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ಕೇಸ್, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ಕೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಮಿಲರ್ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸಾಗಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಾ. ಆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಯರ್ ನೀವೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದುಂಟು, ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಲಾಯರ್, ನಾನೇ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಎ ಸೂಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಾರ್ದು. Yes, fine. In the next class we will discuss, we'll discuss about essentials. So when you say essentials, questions bande barutte makle. Define contract, explain the essentials of the contract. Section 10 ಅನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಬರೀರಿ.
ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜನರಲ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾವು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಒಂದು 3 ಲೈನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆನಂತರ 10 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಕೇಸಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ 10 essentials and definitions of section 10 we will discuss in the next class. Till then, have a nice time. Thank you very much. If you have any question, definitely you can ask. Absolutely no issue. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. Is it clear? Yeah, fine. So any doubts you can ask. So we'll meet you in the next session. Thank you very much. Thank you.